Welcome you all to a new episode of Plus One Higher Secondary Mathematics classes. Chapter 5 Complex Numbers and Quadratic Equations. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് അഡീഷൻ ഓഫ് കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് സബ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ്. ഇവിടെ അവർ ടോപ്പിക് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ്. ഇതിൻ്റെ ജനറൽ കേസ് പറയുന്നതിന് മുൻപ് നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. അതായത് Z1 is a complex number. Therefore, we can write let Z1 be a complex number and Z1 equal to 1 plus 2i and Z2 another complex number and Z2 equal to 2 plus 3i. In the case of Z1, real part 1 and complex, that is imaginary part 2. In the case of Z2, real part is 2 and imaginary part is 3. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ഒന്ന് കാണാം. അതായത് Z1 ഇൻറ്റു Z2, that is 1 plus 2i ഇൻറ്റു 2 plus 3i. സാധാരണ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പോലെ 1 ഇൻറ്റു 2, then 1 into 3i, and then 2i into 2, 2i into 3i. On expansion we have 1 into 2, that is 2, plus 1 into 3i, that is 3i, plus 2i into 2, 4i, plus 2i into 3i, 6i square. On simplification, 2 real part, 6i square, we have I square equal to minus 1, therefore minus 6, plus 3i plus 4i, that is I into 3 plus 4, real part also in bracket, that is minus 4 plus 7i. നമുക്ക് കിട്ടിയ Z1 into Z2 പ്രോഡക്റ്റ് Z1 Z2 കിട്ടിയ വാല്യൂ -4 + 7i. അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയത് രണ്ട് കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് മറ്റൊരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ആയിട്ടാണ് കിട്ടിയത്. നമുക്കിതിൻ്റെ റിവേഴ്സ് പ്രോഡക്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. അതായത് Z2 into Z1 എന്താണെന്നൊന്ന് പരിശോധിക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് Z2 2 plus 3i into 1 plus 2i equal to 2 plus 3i into 1 plus 2i, 2 into 1, then plus 2 into 2i, 4i, plus 3i into 1, that is 3i, plus 3i into 2i, 6i square. ഇവിടെ നാം ചെയ്തത് 2 into 1, then 2 into 2i, 3i into 1, 3i into 2i. On simplification we have 2 minus 6, that is 6i square minus 6, plus I into 4i plus 3i, that is 4 plus 3. On simplification minus 4 plus 7i. The product Z2 into Z1 is minus 4 plus 7i. Hence we can say that the product Z1 Z2 and Z2 into Z1 is again a complex number. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജനറൽ കേസിലേക്ക് നമ്മുടെ എക്സ്റ്റെൻഷൻ നീട്ടുകയാണ്, എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാണ്. ലെറ്റ് Z1 be a complex number and Z1 equal to general case a plus ib, where a is the real part and b is the imaginary part, and Z2 another complex number and Z2 equal to c plus id, be two complex numbers, be two complex numbers. Their product, then their product, their
product Z1 into Z2 equal to അതായത് a plus ib into c plus id എന്താണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക്. a plus ib അതായത് a into c ac പ്ലസ് a into id അതായത് i ആദ്യം എഴുതുന്നു എന്ന് മാത്രം i into ad പ്ലസ് ib into c i into bc പ്ലസ് ib into id അതായത് ബി ഡി ഇൻറ്റു ഐ സ്ക്വയർ എന്നെഴുതാം നമുക്ക് ഈക്വൽ ടു എ സി റിയൽ പാർട്ടാണ് ബി ഡി ഇൻറ്റു ഐ സ്ക്വയർ എന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് മൈനസ് ബി ഡി എന്നെഴുതാം വേർ ഐ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു -1 പ്ലസ് കോമൺ ടേം ഐ എ ഡി പ്ലസ് ഐ ബി സി ദാറ്റ് ഈസ് എ ഡി പ്ലസ് ബി സി which is again a complex number. Therefore we can say that Z1 into Z2 is again a complex number, and this property is called, this property means the product Z1 Z2 is again a complex number. അതായത് നമുക്ക് പറയാം the product of two complex numbers is again a complex number, or the product Z1 Z2 is a complex number for all complex numbers Z1 and Z2. This property is called closure property. Closure property. CLOSURE. Closure property or closure law. Closure law. അതായത് ക്ലോഷർ ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the product Z1 Z2 is again a complex number for the complex number Z1 and Z2. കൂടാതെ നമുക്ക് ഇവിടെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി നാം ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കി, അതായത് Z1 Z2 is same as, അതായത് Z1 into Z2 is same as Z2 into Z1. അതായത് ഓർഡറിന് പ്രാധാന്യമില്ല, ഏത് ഓർഡറിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും ഈക്വലാണ്. ആ പ്രോപ്പർട്ടിയെയാണ് നാം പറയുന്നത് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ലോ. കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ലോ, കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ലോ. അതായത് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ for any two complex numbers Z1 and Z2, Z1 into Z2 equal to Z2 into Z1. Then also we have for any three complex numbers, for any three complex numbers Z1, Z2 and Z3, we can say or we can write Z1 into Z2 into Z3 is same as Z1 into Z2 all into Z3. This property is called associative property or associative law. Associative law in the case of complex multiplication or multiplication of complex numbers. അസോസിയേറ്റീവ് ലോ, അതായത് ഒരേ ഓർഡറിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്നില്ല, ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബ്രാക്കറ്റ് ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയുന്ന ലോ ആണ് അസോസിയേറ്റീവ് ലോ. കൂടാതെ നമുക്കിവിടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ കാര്യമൊന്ന് സൂചിപ്പിച്ചാൽ, അതായത് 5 into a number, 5 into a number equal to 5. ഏതായിരിക്കും 5നെ ഒരു നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ 5 വരിക? ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ക്ലിയർ, ദ നമ്പർ ഈസ് 1. 1 എന്ന നമ്പറിനോട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് 5 എന്ന നമ്പർ കിട്ടുന്നത് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഇൻറ്റീജേഴ്സ്. അതുകൊണ്ട് ഈ 1 എന്നുള്ള നമ്പറിനെ നാം പറയുന്നു
മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഐഡൻറ്റിറ്റി, മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഐഡൻറ്റിറ്റി, മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഐഡൻറ്റിറ്റി. ജനറൽ വാക്കാണ് ഐഡൻറ്റിറ്റി. ഇവിടുത്തെ ഓപ്പറേഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നു എന്ന് മാത്രം. ഇതാണ് നമ്പറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിനോട് കൂടി മറ്റൊരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നോ ചേഞ്ച്, ചേഞ്ച് വരരുത്. അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ 2 + 3i ഈസ് എ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ. ഇതിനോടുകൂടി മറ്റൊരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മാറ്റം വരരുത്, നോ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ റിസൾട്ട്. അതായത് ആദ്യം റിയൽ പാർട്ട് 2 ആയിരുന്നു, ഇമാജിനറി പാർട്ട് 3 ആയിരുന്നു. ആൻസറിലും റിയൽ പാർട്ട് 2ഉം ഇമാജിനറി പാർട്ട് 3യും വരണം. നമുക്കറിയാം എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താല അതേ എലമെൻറ്റ് വരിക, നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു 1. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ 1 എന്നുള്ള നമ്പറിനെ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം. അതായത് 1 എന്ന നമ്പറിനെ നമുക്ക് 1 + 0i എന്ന് കൊടുക്കാം. ഇവിടെ ഈ 1 + 0i എന്നതിനെയാണ് നാം പറയുന്നത് അതായത് അഡിറ്റീവ് അല്ല, മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ്. അതായത് നമുക്ക് പറയാവുന്നത് 2 + 3i × 1 + 0i equal to 2 + 3i. Then this 1 + 0i is called multiplicative identity. അതുകൊണ്ട് in the general case we can say that if z is a complex number then z into 1 equal to z equal to 1 into z. ഇവിടെ 1 എന്നുള്ളതിനെയാണ് നാം 1 + 0i എന്ന രീതിയിൽ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ്, അതിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഐഡൻറ്റിറ്റി വരുന്നത് 1 എന്ന നമ്പർ, അതിനെ നാം 1 + 0i എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയെയാണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഐഡൻറ്റിറ്റി. മറ്റൊരു എക്സാമ്പിളും കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ 5 + 2i ഇതിനോടുകൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണത് 1 + 0i മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ 5 × 1 5 × 0i ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ 2i × 1 ഫലത്തിൽ എന്തേ വരുന്നുള്ളൂ 5 + 2i itself. അതുകൊണ്ട് നാം പറയുന്നു 1 + 0i ഈസ് കോൾഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഐഡൻറ്റിറ്റി. ദെൻ അതേ രീതിയിലുള്ള മറ്റൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്, അതായത് ഫോർ എനി 3 കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് z1 z2 ആൻഡ് z3, അതായത് z1 × z2 + z3 ഡയറക്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ. കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവിലോ നമുക്കറിയാം. അതേ രീതിയിൽ z1 × z2 + z1 × z3 ഇതിനെയാണ് നാം പറയുന്നത് ലെഫ്റ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ലോ. അതുപോലെ തന്നെ z1 + z2 all into z3 equal to z1 z3 plus z2 z3. ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് റൈറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ലോ. റൈറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ലോ. മറ്റൊരു രീതിയിലും പറയാം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓവർ അഡീഷൻ. ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ലോ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓവർ അഡീഷൻ.
രണ്ടാമത് പറയുന്നത് അഡീഷൻ ഓവർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ. രണ്ടും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ലോ ആണ്. അതായത് ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് സാറ്റിസ്ഫൈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ലോ. ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പാൻഷൻ എന്നർത്ഥം. അതാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന കാര്യം. മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന പ്രോപ്പർട്ടി, കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിൻ്റെ കേസിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന പ്രോപ്പർട്ടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ലോ ഒന്ന് ക്ലോഷർ ലോ, അതായത് രണ്ട് കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ഈസ് എഗെയിൻ എ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ. മറ്റൊന്ന് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ലോ, അതായത് Z1 ആൻഡ് Z2 ആർ ടു കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ്, ദെൻ ദെയർ പ്രോഡക്റ്റ് Z1 ഇൻറ്റു Z2 ഈസ് സെയിം ആസ് Z2 ഇൻറ്റു Z1. ഏത് ഓർഡറിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും അതിൻ്റെ വാല്യൂവിന് മാറ്റമില്ല എന്നർത്ഥം. അതുപോലെ തന്നെ if Z1, Z2, Z3 be any three complex numbers, then Z1 into Z2 into Z3 equal to Z1 into Z2 into Z3. ഏത് ഓർഡറിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും മാറ്റമില്ല. അതാണ് അസോസിയേറ്റീവ് ലോ. അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ പഠിച്ച മറ്റൊന്ന്, അതായത് ഒരു നമ്പറിനോട് കൂടി 1 എന്ന ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റ്, അതായത് 1 + 0i എന്ന നമ്പർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ആ വാല്യൂവിന് പ്രോഡക്റ്റിന് മാറ്റമില്ല. അതിനെയാണ് നാം പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഐഡൻറ്റിറ്റി. അതായത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ കേസിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഐഡൻറ്റിറ്റി 1 + 0i. ഇവിടെ നാം നേരത്തെ അഡീഷൻ്റെ കേസിൽ പഠിച്ചത് 0 + 0i ആയിരുന്നു അഡിറ്റീവ് ഐഡൻറ്റിറ്റി. ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഐഡൻറ്റിറ്റി 1 + 0i, അതിനെ 1 എന്നും ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെ മറ്റൊന്ന് ഇവിടെ പഠിച്ചത് if Z1, Z2, Z3 be any three complex numbers, then Z1 into Z2 plus Z3 equal to Z1 into Z2 plus Z1 into Z3. അതിനെയാണ് നാം പറയുന്നത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ലോ, മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓവർ അഡീഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ലോ. അതുപോലെ Z1 plus Z2 all into Z3 equal to Z1 into Z3 plus Z2 into Z3. അതായത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ലോ അഡീഷൻ ഓവർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ലോ. നമുക്കിനി ഏതാനും എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് നോക്കാം. അതായത് എക്സാമ്പിൾ 5 - 3i all cube. ഇതിനെ a + ib ഫോമിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നു. അതായത് എക്സ്പ്രസ് 5 - 3i all cube in the form a + ib ഫോമിലേക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നു. ആദ്യമായിട്ട് നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം. 5 + 3i all cube. a + b all cubeൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ അറിയാം. അതേപോലെ a + b all cubeൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ a³ + 3a² b + 3ab² + b³. അതായത് ആദ്യം 5³ പ്ലസ് 5 + 3i all cube ആണ്. അപ്പോൾ 5³ + 3 × 5² × 3i, then plus 3 × 5 × 3i all square പ്ലസ് അടുത്ത വാല്യൂ 3i all cube ഈക്വൽ ടു 5³ നമുക്കറിയാം 125, then പ്ലസ് 3 × 5² × 3, അതായത് 3 × 25 × 3 225i, then അടുത്ത വാല്യൂ പ്ലസ് 3 × 5 × 9, 3² 9, that is 135, then i² × -1,
പ്ലസ് 3i ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 ക്യൂബ് 27. നമുക്കറിയാം i ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് i ക്യൂബ് മൈനസ് i. സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ 125 മൈനസ് 135 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് 10. ദെൻ അടുത്ത വാല്യൂ പ്ലസ് 125i മൈനസ് 27i 198i. ഇപ്പോൾ ഇത് ഏത് രൂപത്തിലായി? a പ്ലസ് ഐ ബി. a ഈക്വൽ ടു മൈനസ് 10, b ഈക്വൽ ടു 198. റിയൽ പാർട്ട് ഈസ് മൈനസ് 10, ഇമാജിനറി പാർട്ട് 198. നമുക്ക് ഇതുവരെ പഠിച്ച അസോസിയേറ്റീവ് ലോ, അതുപോലെ തന്നെ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ലോ, ക്ലോഷർ ലോ, ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ്, ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നോട്ടിലേക്ക് എഴുതി വയ്ക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് ഈ ബോർഡറിൽ വരുന്നതാണ് നോട്ടിലേക്ക് എഴുതേണ്ടത്. മറ്റത് എക്സാമ്പിൾ തന്നെയാണ് എങ്കിലും. മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ടു കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ്. ലെറ്റ് Z1 ഈക്വൽ ടു a പ്ലസ് ഐ ബി ആൻഡ് Z2 ഈക്വൽ ടു c പ്ലസ് ഐ ഡി be any two complex numbers, then their product Z1 into Z2 as follows. Z1 into Z2 equal to a plus ib into c plus id. Direct multiplication ac plus aiad ibc I square into bd. Here I square into bd equal to minus bd. Real part common. Then imaginary part group ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എ സി മൈനസ് ബി ഡി എന്ന റിയൽ പാർട്ടും പ്ലസ് ഐ ഇൻറ്റു എ ഡി പ്ലസ് ബി സി എന്ന ഇമാജിനറി പാർട്ടും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ Z1 ഈക്വൽ ടു 2 പ്ലസ് ഐ, Z2 ഈക്വൽ ടു 1 പ്ലസ് ഐ 3. പ്രോഡക്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് 2 ഇൻറ്റു 1, 2 ഇൻറ്റു ഐ 3, ഐ ഇൻറ്റു 1, ഐ ഇൻറ്റു 3i. സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടും മൈനസ് 1 പ്ലസ് ഐ ഇൻറ്റു 7. അതായത് if Z1 is a complex number and Z2 is a complex number, then their product Z1 into Z2 is again a complex number. This property is called closure law. അതായത് the product of two complex numbers is again a complex number. The product Z1 into Z2 is a complex number for every complex number Z1 and Z2. ഇതേപോലെ commutative law. For any two complex numbers Z1 and Z2, Z1 into Z2 equal to Z2 into Z1. ഇത് commutative law for matrix അല്ല, multiplication of complex numbers. ഇതേ രീതിയിൽ commutative law for matrix addition of complex numbers ആണെങ്കിൽ for any two complex numbers Z1 and Z2, Z1 plus Z2 equal to Z2 plus Z1. Then associative law for any three complex numbers Z1, Z2 and Z3, Z1 into Z2 into Z3 equal to Z1 into Z2 into Z3. Then existence of multiplicative identity. That is, there exists a complex number 1 plus I0 denoted as 1 called the multiplicative identity, such that for every complex number z into 1 equal to z. നമുക്കതിൻ്റെ കൂടെ ഈക്വൽ ടു വീണ്ടും എഴുതാം, ഈക്വൽ ടു 1 ഇൻറ്റു സെറ്റ് എന്നുകൂടി എഴുതാം. അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ലോ ഫോർ എനി ത്രീ കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് Z1, Z2 ആൻഡ് Z3, Z1 ഇൻറ്റു Z2 പ്ലസ് Z3 ഈക്വൽ ടു Z1 ഇൻറ്റു Z2 പ്ലസ് Z1 ഇൻറ്റു Z3. ഇതാണ് ലെഫ്റ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ലോ ഓർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ലോ multiplication over addition. Also Z1 plus Z2 into Z3 equal to Z1 into Z3 plus Z2 into Z3. This is called right distributive law or distributive law addition over multiplication. Next we study division of complex numbers.